وادی کشمیر جہاں پہاڑوں کی خاموشی بولتی ہے اور جھیلوں کی سطح پر صبح کا نور کھلتا ہے، مگر ان حسین مناظر کے پیچھے ایک خاموش درد چھپا ہے۔ وہ بچے جو گھر سے نکلے اور واپس نہ آئے۔ یہ کہانی جذباتی اپیل سے آگے کی ہے، یہ حقیقت کے اعداد و شمار سے جڑی ہوئی ہے، سرکاری ریکارڈ سے بندھی ہوئی ہے اور ہر سننے والے کے دل پر سوال رکھتی ہے کہ یہ بچے کہاں جاتے ہیں۔ گورنمنٹ ریکارڈ کہتی ہے کہ 2019 سے 2022 کے درمیان جموں و کشمیر میں ہر سال سینکڑوں بچے لاپتہ رپورٹ ہوئے۔ 2019 میں مجموعی طور پر 661 بچوں کی گمشدگی ریکارڈ پر آئی، ان میں سے 260 مل گئے، مگر 401 بچے سال کے آخر میں بھی لاپتہ رہے۔ یہ اعداد و شمار نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو NCRB کے پارلیمنٹ میں پیش کی گئی فہرست ہے۔ 2020 میں کووڈ جیسے وبا کے سناٹے اور لاک ڈاؤن کے درمیان بھی یہ سلسلہ رکا نہیں۔ کل 627 بچے لاپتہ درج ہوئے، 183 بازیاب ہوئے، جبکہ 444 پھر بھی نہیں مل سکے۔ اگلے سال 2021 میں کل 823 گمشدگیاں درج ہوئی، 240 بچے ملے اور 483 بچے سال کے اختتام تک لاپتہ رہے۔ یہ سب اعداد و شمار وہی سرکاری جدول بناتی ہے جو لوک سبھا میں 14 مارچ 2023 اور بعد ازاں 6 فروری 2024 کے جوابات کے ساتھ منسلک رہی، اس لیے ان کی حیثیت سرکاری ریکارڈ کی ہے۔ اب آتے ہیں 2022 پر۔ اسی سال کے لیے NCRB کے تازہ ترین کنسالیڈیٹڈ اعداد و شمار کے مطابق جو وزارت داخلہ نے 6 فروری 2024 کو لوک سبھا میں رکھا، جموں و کشمیر میں کل 821 بچے زمرہ گمشدہ میں تھے، یعنی 335 اسی نئے سال لاپتہ ہوئے اور 483 بچے پچھلے برسوں کے غیر بازیاب بچوں میں شامل تھے۔ 376 کی واپسی ممکن ہوئی، مگر 445 بچے سال کے اختتام پر بھی دسترس سے باہر رہے۔ یہ نمبر صرف قصے نہیں، یہ فائلوں میں بند وہ سچ ہیں جو ہر روز کی نیند اڑاتے ہیں۔ یہاں ایک اور پرت کھلتی ہے، مدت حساب بدلنے سے تصویر کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ اگر ہم سال شماری کے بجائے 1 جولائی 2022 سے 30 جون 2023 کی کھڑکی سے دیکھیں تو وزارت خواتین و اطفال کی ٹریک چائلڈ پورٹل کے مطابق 181 بچوں کی گمشدگی جموں و کشمیر میں درج ہوئی۔ یہ وہی ڈیٹا ہے جو پارلیمنٹ میں پیش ہوا اور جسے کشمیر کے مقامی پریس نے بھی رپورٹ کیا۔ یہ بتاتا ہے کہ کون سا ذریعہ اور کون سی مدت ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے گنتی کا چہرہ بدل جاتا ہے، لیکن درد وہی رہتا ہے۔ ہندوستان میں گمشدہ اور ملنے والے بچوں کی مرکزی ڈیجیٹل نبض ہے ٹریک چائلڈ۔ اس کے اندر ایک پبلک ونڈو ہے، کھویا پایا، جہاں کوئی بھی شہری چند منٹ میں بچے کی گمشدگی یا سراغ اپلوڈ کر سکتا ہے۔ پولیس اسٹیشن، چائلڈ ویلفیئر کمیٹیاں اور چائلڈ کیئر انسٹیٹیوٹس اس پورٹل پر ریئل ٹائم اپڈیٹ دینے کے پابند ہیں۔ یہ بات خود وزارت داخلہ نے پارلیمنٹ میں درج کی ہے۔ اگر کسی بچے کے لاپتہ ہونے کی خبر ملے تو چائلڈ ہیلپ لائن نمبر 1098 24 گھنٹے 7 دن پہلا نمبر ہے۔ ریلویز پر خصوصی ریلویز چائلڈ لائنز بھی فعال ہیں تاکہ پلیٹ فارمز پر گھومتے بچے فوری حفاظتی دائرے میں آ سکیں۔ آپریشن مسکان جیسی مہمات جو مختلف ریاستوں میں ہر سال چلتی ہیں، لاپتہ اور جبری مشقت کا شکار بچوں کو ڈھونڈ کر گھروں تک پہنچاتی ہیں۔ یہ آپریشن ملک گیر ہے، ریاست بریاست اس کی تاریخیں اور جزیات بدلتی رہتی ہیں۔ اعداد و شمار کی زبان میں بات کریں تو 2016 سے 2022 کے دوران جموں کشمیر اور لداخ ملا کر 5400 سے زیادہ بچوں کے لاپتہ ہونے کی خبریں ریکارڈ پر آئی۔ مقامی میڈیا نے یہ خلاصہ سرکاری شیٹ سے کھینچا ہے۔ ان برسوں میں 1500 سے زائد بچے ایسے ہیں جو آخری تازہ کاری تک بھی غیر بازیاب کے کوڑ میں پھنسے ہوئے تھے۔ یہی وہ گہرے سائے ہیں جن کے نام نہیں، صرف فائل نمبرز ہیں۔ مگر یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ ہر کیس کی کہانی الگ، مگر چند داغے مشترک۔ کچھ بچے گھر سے ناراضی میں نکلتے ہیں، امتحان کا دباؤ، گھریلو تناؤ یا بس ایک وقتی ضد۔ کچھ کو اسکول یا کوچنگ کے راستے میں کوئی اجنبی ورگلا لیتا ہے، کچھ کو مزدوری یا بیگ منگوانے والے نیٹ ورکس نشانہ بناتے ہیں، اور کچھ دل دہلانے والے واقعات ہوتے ہیں۔ ٹرین یا بس اڈوں پر بھیڑ میں گم ہو جاتے ہیں، جہاں صرف ایک غلط لمحہ پورا راستہ بدل دیتا ہے۔ یہ عمومی پیٹرن ملک بھر کے کیس ورک میں ظاہر ہوتے ہیں، اسی لیے ہیلپ لائن اور ٹریکنگ سسٹم اتنا زور دیتے ہیں۔ کئی بار ایک فون
फोन कॉल 1098 सब कुछ बदल देती है। तस्वीर अपलोड होती है, फिरिस्त में नाम आता है और पूरे मुल्क के थाने एक साथ अलर्ट हो जाते हैं। GOI के मुताबिक पुलिस, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम और चाइल्ड केयर इदारे ट्रैक चाइल्ड में मुसलसल अंदराज रखते हैं, यानी डेटा बहाव इस जंग का असल हथियार है। जम्मू कश्मीर पुलिस की हालिया रिपोर्ट्स में भी ये नजर आता है कि सैकड़ों लापता अफराद, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, हर साल ढूंढ कर घर पहुंचाए जाते हैं। मगर सच ये है कि हर साल के इख्तिताम पर दर्जनों फाइलें गैर बाजियाब रह जाती हैं और वही फाइलें अगले साल के पिछले बरसों के बकिया कॉलम में चली जाती हैं। यहाँ एक अहम बात, डेटा की जुबान समझना। NCRB की किताब क्राइम इन इंडिया 2022 कैलेंडर साल की बुनियाद पर रियासत, यूनियन टेरिटरी वारे एदाद देती है। इसीलिए आप 2019, 2020, 2021, 2022 के सालाना नंबर्स देखते हो। दूसरी तरफ ट्रैक चाइल्ड कई बार पिछले 12 माह या मखसूस तारीखों के बीच का एदाद दिखाता है, जैसे 1 जुलाई 2022 था, 30 जून 2023। दोनों दुरुस्त मगर खिड़कियां मुख्तलिफ, और जब मीडिया उन्हें कोट करता है तो फर्क नजर आता है। इस फर्क को समझे बगैर न मायूसी ठीक न खुशफहमी। इसमें हम आम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने घरों में सादा मगर पक्के उसूल। बच्चे स्कूल आने जाने में किसी के साथ होंगे, अगर रास्ता बदलें तो फौरन इतला और सेफ वर्ड, जिससे बच्चे जाने के सामने वाला वाकई घर का फर्द भेजा हुआ है। दूसरी बात, CCTV सिर्फ लगाना काफी नहीं, इनकी रिकॉर्डिंग वाकई देखना, बैकअप रखना और स्कूल रूट्स के आसपास फाल कैमरे होना बेहद जरूरी है। तीसरी बात, स्टेशन, बस अड्डा, बाजार, जहाँ भी कोई बच्चा अकेला, खौफजदा या भटका हुआ नजर आए, 1098 पर कॉल करें। और अगर मुमकिन हो तो ट्रैक चाइल्ड की खोया पाया विंडोज पर फौरी अंदराज, ये 2 मिनट की मेहनत किसी माँ बाप की रात वापस ले आती है। यहाँ लापरवाही की जरा भी गुंजाइश नहीं। पुलिस में FIR या डायरी नंबर, हालिया तस्वीर, लिबास की तफसील, आखिरी लोकेशन, दोस्तों के नाम और मोबाइल, सोशल मीडिया की सरगर्मी, ये सब घंटों में जमा हो जाना चाहिए, दिनों में नहीं। हर घंटा कीमती है और ये वही जगह है जहाँ सिस्टम भी तेज चलता है, क्योंकि ग्रेडेड अलर्ट्स, रेलवे चाइल्ड लाइन और इंटर स्टेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग इसी शुरुआत पर खड़ी होती है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या ये सब सिर्फ गुर्बत और जराइम की कहानी है? जवाब सादा नहीं है। कुछ केसेस में दबाव और नफ्सियाती प्रेशर बच्चों को घर से बाहर धकेल देता है। कुछ में ऑनलाइन ग्रूमिंग और झूठे दोस्ती के जाल रास्ते बदल देते हैं। कुछ में वाकई इस्तेसाल करने वाले नेटवर्क्स अपनी कड़ियां फैलाते हैं। इसलिए हुकूमत ने साइबर क्राइम प्रिवेंशन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन जैसे प्रोग्राम्स के तहत रियासतों को सलाहियत बढ़ाने के लिए फंड्स दिए और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को मजबूत करने की बात की, क्योंकि गुमशुदगी की सतह पर काम करना अक्सर ट्रैफिकिंग की रोकथाम से जुड़ता है। तो क्या उम्मीद है? जी हाँ, हर साल सैकड़ों बच्चे वापस आते हैं। कभी ट्रेन से उतरते ही चाइल्ड लाइन की टीम उन्हें पकड़ लेती है, कभी खोया पाया पर अपलोड की गई एक तस्वीर किसी और शहर के थाने में मौजूद अफसर के हाथ में लगती है, और कभी एक आम शहरी की नजर बच्चा पहचान लेती है। जम्मू कश्मीर पुलिस और मकामी रजाकार ग्रुप, ख्वाह वो स्कूल कमेटियां हो या मोहल्ले की मजालिस, जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो जंग आलूद मशीनरी भी चल पड़ती है। ये कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं है, ये हर उस दरवाजे की है जो रात गए खुलता है, हर उस माँ की आँख की है जो नींद को ताला लगा देती है, हर उस उस्ताद की है जो खाली डिस्क देकर हाजिरी रजिस्टर में ठहर जाता है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आज की रात ही करें। बच्चों से एक खुला मुकालमा, स्कूल के रास्ते की एक बार फिर से जांच, मोहल्ले के कैमरों का एक मुख्तसर ऑडिट और मोबाइल में 1098 को स्पेशल नंबर बना देना। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी चैनल अभ्यास TV को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपना ध्यान रखें।